सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्यों बुलावे हैं त्यों बोले हैं स्वामी। कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए हैं। तेहा हाँ करी वख्यान। रब सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। 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 मैं किछ नाही, मैं किछ मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही।
सब किछ तेरा जी। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा जी। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा जी। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा जी। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा जी। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं नाही, प्रभ सब किछ तेरा। ईग है निर्गुण, उग है सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। नगर मह आप बाहर पुण्यापन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा। आपे ही राज ने आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। कहाँ कौ दुराओ कहाँ स्यो बलवंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा। साध मूरत गुर भेटियो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। सब किछ तेरा मैं किछ नाही, सब किछ तेरा मैं किछ नाही। सब किछ तेरा मैं किछ नाही, सब किछ तेरा मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही। सब किछ तेरा मैं किछ नाही, सब किछ तेरा मैं नाही। प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही। सब किछ तेरा मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा मैं किछ नाही, सब किछ तेरा मैं किछ नाही। सब किछ तेरा मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही। प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही, प्रभ सब किछ तेरा मैं किछ नाही। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, ईगै निर्गुण उगै सरगुण, कील करत विच स्वामी मेरा।
परम सत्कारयोग हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर सर्ब कला भरपूर जुगो जुग अटल कलयुगी जीवानो तारण हारे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दे चरनां दा ध्यान धर के एक बारी सारे गुरफतेह दी सांझ पाओ गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दातार पातशाह महाराज ने आपां सारियां नूं कुछ घड़ियां कुछ पल सत्संगत दा समां बख्शिश कीता है। सत्संगी वास्ते सब तो लाजमी जिहड़ी चीज़ है हजूर कहंदे ने गावीए सुणीए मन रखीए पाओ। गाउण वाले दे हिरदे विच भी प्रेम होवे ते सुणन वाले दे हिरदे विच भी प्रेम होवे फिर फल किन्ना को है। महाराज कहंदे कई कोटक जग फला सुन गावण हारे राम। एक जग करना होवे किन्ना खर्चा हुंदा है किन्नी खेचल हुंदी है। जे करोड़ां जग करने होण करोड़ां गुणा वध खर्चा करोड़ां गुणा वध खेचल। पर महाराज कहंदे तू भावना दे नाल सत्संग कर लै। प्रेम दे नाल भावना दे नाल सत्संग दे विच जदों तू हाजरी भरेगा ते तैनूं करोड़ां जग्गां दा फल तेरी झोली विच पै जाएगा। सत्संग दा समां जिहड़ा है वो किन्हां नूं प्राप्त हुंदा है। महाराज कहंदे जिन्हां दे पूर्वले बहुत चंगे भाग हुंदे है। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी मिटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। इस तरह भी वचन है हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। जिहदा पूर्वला कोई चंगा कर्म चंगा भाग उसे नूं सत्संग दी जिहड़ी है वो प्राप्ति हुंदी है। भागां तो बिना ना तो गुरु की बाणी सुनन नूं पढ़न नूं प्राप्त होवे ते साध संग जी ना सत्संग दी घड़ी प्राप्त होवे। तुलसी पूर्वले भाग बिन हर जस सुनिया ना जाए। सारा दिन कच पिच तां बहुत सुनते हाँ बहुत बोलते हाँ पर महाराज कहंदे बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। जदों गल सत्संग दी ते सिमरन दी आउंदी है फिर इनू कई तरह दीयां कठिनाइयां सामने दिसदियां ने पर असल कठिनाई तां इहदे आप दे मन दी है। असल मुश्किल तां इहदे आप दे मन दी है। महाराज कहंदे जिनके चित्त कठोर हैं से बह है ना सतगुरु पास। उथे सच वरतदा कूड़ियारां चित उदास। सच कौन सुनेगा सच दी विचार किस नूं चंगी लगेगी। महाराज कहंदे जिन्हां दा अंदर गुरु प्रेम दे विच रत्या होया है जिन्हां दा अंदर गुरु प्रेम दे विच भेजिया होया है वो तां इह गल कहंदे ने कोई कर गल सुणावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा। कोई गल तां सुणावे ए परमेश्वर तेरी ओदे मुख तो निकले होए तेरी सिफत दे बोल सानू प्यारे लगदे हैं सानू मिठे लगदे। ओदी सिफत सुणाउण वाले नूं की दईए की वडियाई कीती। महाराज कहंदे तैं साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै। सीस वड्डे कर बैसण दीजै बिन सिर सेव करीजै। जेकर आप दे सीस दा मूड़ा बना के भी प्यारियां दे बैठण वास्ते दे दईए तो महाराज कहंदे गल थोड़ी है। तो इस तरह नाल ये सारियां गल्लां किहदे वास्ते ने जिहदा अंदरों गुरु नाल प्रेम है ते जिहड़ा अंदरों नहीं जुड़िया होया जिनके चित्त कठोर है से बह है ना सतगुरु पास। उथे सच वरतदा कूड़ियारां चित उदास। ओए वल छल कर झत कढ दे जे किते
ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢਦੇ, ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਬਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਹੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਏ ਬਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, 1-2 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਣਗੇ।
बहुत कोई कोई कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत, जिहदे अंदर वाहिगुरु दे प्रेम दी खिच होएगी वो तां कोई कोई होएगा, कोई कोई। विरले विरले ने जी तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने जी तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने जी तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने जी तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने जी तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने 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 तेरे नाम दे व्यापारी, नाम दे व्यापारी 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 तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने जी तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने जी तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले ने 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 तेरे नाम दे व्यापारी। सतगुरु महाराज कहते ने बहुत घट होंदे ਇਹੋ ਜਿਹੇ नाम जपण वाले, नाम दे नाल जिन्हां दा अंदरों प्रेम हुंदा है। चार तरह के लोग संसार ते विद्वान लोगों ने गिणती करी है। एक तो वो ने साध संगत जी जेड़े बिल्कुल वाहिगुरू की होंद तो अनकारी ने, जिन्हां नूं नास्तिक कह सकते हैं, जेड़े बिल्कुल भी इस गल नूं नहीं मनते भी परमात्मा है। दूजी किस्म के वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
महाराज सच्चे पातशाह जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। तेरे मत्थे दी लिखी हुई कोई खो नहीं सकता, जो तेरे मुकद्दरां दे विच तेरी परालब्ध लिखी हुई है वो हर हालत तैनूं प्राप्त होएगी, हर हालत तैनूं मिलेगी। महाराज कहंदे ने उस परमेश्वर दे उत्ते निश्चा रख, यकीन रख, भरोसा रख। परमात्मा ने तां पत्थरां विच जे कीड़े पैदा करे है उन्हां नूं भी रिजक दिता है। संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख एक इलाके दे विच तुरे जा रहे साध संगत जी, उत्थे पत्थर कट्टण वाले, पत्थर तोड़न वाले पत्थर तोड़ रहे हैं। एक पत्थर उन्होंने तोड़िया, उहदे विचों एक जीवत कीड़ा निकलिया। रौला पै गया भी ये पत्थर तो सारिया पासियां तो बिल्कुल बंद, पर यह कीड़ा जिहड़ा विचों निकलिया है जीवत किस तरह है और ये कीड़ा विच गया किस तरह होएगा। तो महापुरख उस समय उत्थों लंघ रहे सी, साध संगत जी महापुरखां नूं उन्होंने बुलाया भी संत जी आ देखो की गल है। तो महापुरखा ने जदों देखिया उस पत्थर नूं तां जिथे वो कीड़ा निकलिया सी उहदे विच कुछ बूरा जिहा पदार्थ भी पिया है, जिस तरह बूरा हुंदा है। तो महापुरख कहंदे भाई गुरु साहब तां बाणी विच पहले ही वचन कर गए, सैल पत्थर मह जंत उपाए तां का रिजक आगै कर धरिया। जिस वाहिगुरु ने इस पत्थर दे विच इस कीड़े नूं पैदा करिया है, आ देखो इहदे खाण दी खुराक भी वाहिगुरु ने विच ही पहले ही भेजी हुई है। महाराज कहंदे तू क्यों धड़कदा है, तू क्यों एवें ही तड़फी जाना है, अपने मन नूं थां रख, क्यों तड़फदा है। भोगां दे पिछे, पदार्थां दे पिछे इन्नी दौड़ लाई होए, उद्यम करना चाहिए, उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावंदियां सुख पुंज, पर पदार्थां दे पिछे दौड़दा होया अपना असल मनोरथ जिंदगी दा ओ भुलना। जे तैनूं यही तड़फना हर वेले लगी हुई है भी खाण नूं किवें मिलूगा, भुखे मर जावांगे, तां गुरबाणी दी आ पंक्ति दी विचार कर लिया कर। पत्थरां च जी देवे खाण, 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 पत्थरां च जी देवे खाण। राम सबना जियां का दाता प्यारिया देवे खाण, पत्थरां च जी देवे खाण। राम सबना जियां का दाता प्यारिया देवे खाण, पत्थरां च जी देवे खाण। राम सबना जियां का दाता प्यारिया देवे खाण, पत्थरां च जी देवे खाण, सबना जियां का दाता प्यारिया देवे खाण नूं, पत्थर
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤਵੰਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਭੋਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕਦੇ ਨੇ। ਤੜਫਦੇ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਧੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਾ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਚਾਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ।
ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ 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 ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਤੋ ਭੋਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਧਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ। ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਭੋਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਉੱਤਮ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾ ਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ? ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ
मेरे प्यारे तैनू भी मिला देणगे। मेरे प्यारे तैनू भी मिला देणगे। मेरे प्यारे तैनू भी मिला देणगे। तैनू भी मिला देणगे। मेरे प्यारे तैनू भी मिला देणगे। वाह 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 तैनू भी मिला देणगे। वाह 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 तैनू भी मिला देणगे। वाह 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 तैनू भी मिला देणगे। 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 प्रीति मिलिया होया दे नाल पाल तैनू भी मिला देणगे। प्रीति मिलिया होया दे नाल पाल तैनू भी मिला देणगे। प्रीति मिलिया होया दे नाल पाल तैनू भी मिला देणगे। प्रीति मिलिया होया दे नाल पाल तैनू भी मिला देणगे। ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਿਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜੇਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ ਭਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰਾਮ ਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ,
मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। भी प्रतख रूप दे विच परमेश्वर धन्ना जी नूं मिलिया। तो हुण भगत धन्ना जी दा जिहड़ा जीवन देख के एक बहुत वड्डी सिक्ख्या प्राप्त हुंदी है भी परमेश्वर दे दर दे उत्ते चतुराई जां चलाकी नहीं चलदी है, उहदे दर दे उत्ते भोलापन चलदा है। उत्थे वो प्रवान हुंदे ने जिहड़े अंदरों भोले हुंदे ने साध संगत जी, जिन्हां दे कोले चतराइयां होण, उन्हां ने विद्या जिन्नी मर्जी पढ़ी होवे, उन्हां दे कोले सियाणपां जिन्नियां मर्जी होण, दुनियावी तौर ते अकलमंद जिन्ने मर्जी बने फिरन, वाहिगुरू दे दर दे उत्ते उन्हां दी चतराई जां उन्हां दी सियाणप नहीं चलिया करदी। तो हुण भगत धन्ना जी दे बाबत भाई गुरदास जी लिखदे ने, कहंदे बामण पूजै देवते धन्ना गऊ चरावण जावै। एक सधारण जहे परिवार दे नाल संबंध रखण वाले भगत धन्ना जी गऊआं चारन वास्ते साध संगत जी जाया करदे। जिथों लंघदे रस्ते दे विच एक मंदिर पैंदा है, उत्थे पंडित त्रिलोचन जी सेवा करदे है। जदों भगत जी ने उत्थों लंघना ते पंडित जी ने ठाकरां दी पूजा करदे होना। कई दिन देखते रहे, एक दिन धन्ना जी रुक गए। रुक के पुछण लगे, धन्ने डिठा चलत एहो, पुछे बामण आख सुनावै। भगत धन्ना जी पुछदे ने, ऐ त्रिलोचन पंडित जी ये तुसी की करदे? मैं रोज लंघदा हाँ, रोज देखदा हाँ तुहानू, ये तुहाडा जिहड़ा किरिया कर्म है, ये कारज तुसी की करदे, ये दसो तां सही। तां अग्गों साध संगत जी त्रिलोचन पंडित कहंदा भी मैं ठाकरां दी पूजा करदा। हुण अगला सवाल भगत जी ने कहा भी ठाकरां दी पूजा करके मिलदा की है? ठाकुरां दी पूजा करदे हो प्राप्ति इहदे विच तुहानू की हुंदी है? तां भगत जी दे जवाब दिंदे होए पंडित जी कहंदे ने, ठाकुर दी सेवा करे जो इच्छा सोई फल पावे। जिहड़ा ठाकुरां दी सेवा करेगा, जो दी इच्छा होएगी वही प्राप्ति हो जाएगी। हुण इन्हां वचनां दे उत्ते, इन्हां बोलां दे उत्ते रत्ती भर भी शंका भगत धन्ना जी ने नहीं कीता। हुण एक है शरधा, एक है शंका। शरधा वालियां वास्ते परमेश्वर हर थां हाजिर है। शंकावादी जिहड़ा है वो हर गल दे उत्ते तर्क करदा है, हर गल दे उत्ते सवाल करदा है। शंकावादी जिहड़ा है कदे भी किसी बन्ने कंढे नहीं लग सकदा। उहनूं गुरु ते भी शंका हो जाती है भी गुरु मेरा सच भी बोलदा है, ये किते झूठे ही तां नहीं। वो चतुराई ते सियाणप विच विचाले आके फिर उहनूं प्रवान नहीं चढ़न दिंदी साध संगत। तो हुण भगत धन्ना जी उन्हां वचनां दे उत्ते यकीन, विश्वास, भरोसा आ गया भी पंडित जी जो कह रहे ने वो बिल्कुल सच है। अंदर हिरदा निर्मल होण करके, जिवें गुरबाणी दी पंक्ति महाराज फरमान करदे ने, कहंदे तिस कै भाणै कोई ना भूला जिन सगलो ब्रह्म पछाता। जिन्हें सारियां दे विच वाहिगुरू नूं जान लिया, सारियां दे विच वाहिगुरू नूं पछाण लिया, ओहदे भा दा कोई भी भुलिया होया नहीं है। ओहदे भा दे सारे ही संत ने, सारे ही साध ने, सारे ही सच्चे ने, इत्थे झूठा नहीं कोई भी है। जिहड़ा आप अंदरों सच्चा है। यथा कहावत भी है पंजाबी दी भी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिद्दां दी तुहाडी निगाह होएगी तुहानूं संसार उदां दा दिसूगा। हुण भगत जी आप अंदरों निर्मल आत्मा हैं, आप बहुत सच दे विच जीवन व्यतीत करने वाले ने। उन्हां नूं इउं लगदा भी पंडित जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। जो कह रहे ने वो अतकथनी नहीं हो सकती। 1% भी शक नहीं रहा उस गल दे विच। हुण अग्गों बेनती करदे ने, कहंदे धन्ना करदा जोदड़ी मैं भे दे एक जे तुद भावै। पंडित जी मैं अर्ज करदा, बेनती करदा
ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਰਤੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਚਲਾਕੀ ਆ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਠਾਕਰ ਕਦੇ ਵੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗਿਓਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਜਰੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਠਾਕਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਦਾ। ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ, ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਕੀ ਖਾਣ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਖਾਣ ਆਣ ਕੀਜੈ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। 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 ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ, 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 ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। 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 ਗੱਲਾਂ
ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਫਰਮਾਨ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪੂਰਵਕ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਿਓ, ਸੱਜਰੀ ਸੋਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛਡਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਤਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਠਾਕਰ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੰਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਨਾਵਾਲ ਕੈ ਛਾਹੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾ ਲਾ। ਜਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭੋਗ ਲਾਓ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਸਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਤ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਓ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ,
हर राय जी हुण लाओ भोग हर राय लाओ भोग हर राय जी गुण लाओ भोग हर राय लाओ भोग हर राय जी हुण लाओ भोग हर राय अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। महाराज भोग लाओ हथ जोड़ मिन्नतां करे पैरी पै पै बहुत मनावे किन्नी वारी नक रगड़दा है मत्थे टेकदा है फिर उठ के बैठदा है फिर मत्था टेकदा है। महाराज कृपा करो मेथों की भुल हो मैनू पता है मैनू कुछ आउंदा नहीं मैं अनपढ़ हाँ मैनू कोई सलोक नहीं आउंदे बोलने तुहाडी सिफत दे विच पर भगवान ऐं ना करो ठाकुर जी। अच्छा चंगा फिर हाँ पी मोह ना जुठाल सां तू रुठा मैं किहो ना सुखावे। कैसे प्रेम दा वचन है हे भगवान हे ठाकुर चंगा फिर जे तू गुस्से हो गया है तू नहीं कुछ भी छकना तो जिन्ना चिर तू नहीं खाना उन्ना चिर मैं भी कुछ नहीं खाना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कैसा प्रेम है जिन्ना चिर तुसी नहीं छकोगे भगवान मैं भी नहीं छकांगा। हुण शंकावादी वास्ते तां ये साखी एवें अतकथनी जही लगदी है। शंकावादी कहंदा ये किवें हो सकदा है पत्थर दे विचों भगवान पर साध सिंह गुरु की बाणी की खोज करके देखो। महाराज तां कहंदे ने कोई थां ऐसा है ही नहीं जिथे परमेश्वर नहीं है। हुण उत्थे पत्थर दी जगह कोई लकड़ दी वस्तु हुंदी कोई होर चीज़ हुंदी। भगवान जी ठाकर जी पत्थर विचों नहीं धन्ने दी भावना विचों प्रगट होए सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पत्थर दी जगह कोई होर वस्तु हुंदी भगवान जी नूं तां भी प्रगट होना ही पैना सी। भावना विचों प्रगट होए ने साध संगत जी भावना ओहो जी बन जाए भावना ओहो जी ऐसा प्रेम। महाराज कृपा करो प्रगट हो प्रतख हो के कृपा करो ठाकर जी भोजन छको। हाँ पी मूँह नाट जुठाल सा सवेर दे बैठे किन्ना समा बीत गया नहीं प्रगट होए। चंगा फिर मैं भी नहीं कुछ खाना जे तुसी नहीं कुछ छकना मैनू भी नहीं कुछ चंगा लगता जे तुसी नहीं कुछ छकना। हुण ये भोलेपन दीआं बातां भगवान जी नूं कैसियां प्यारियां लगियां। गोसाई प्रतख होए गोसाई गो कहिए धरती साई कहिए मालक धरती दा मालक करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू प्रेम दे वजे होए उस पत्थर दे विचों प्रगट होना पिया। आ गए महाराज ठाकुर जी प्रतख हो गए। प्रतख होके भगत जी के सामने बैठ गए। हर जी छड़ के सिंहासन आगे बन्ने हुए सच्चे प्रेम छड़ के सिंहासन आगे बन्ने हुए सच्चे प्रेम। हर की छड़ के सिंहासन आगे बने हुए सच्चे प्रेम दे। हर की छड़ के सिंहासन आ गए बने हुए सच्चे प्रेम दे। बने हुए सच्चे प्रेम दे। हर की छड़ के सच्चे प्रेम दे। अरे जी बन्ने हुए सच्चे प्रेम दे प्यारियो बन्ने हुए सच्चे प्रेम दे प्यारियो बन्ने हुए सच्चे प्रेम दे प्यारियो बने हुए सच्चे प्रेम दे प्यारियो बने हुए सच्चे प्रेम दे प्यारियो बने
हर के सिंहासन आ गए बने हुए सच्चे प्रेम दे। हर जी छड़ के सिंहासन आ गए बने हुए सच्चे प्रेम दे। छड़ सिंहासन हर जी आए गुसाई प्रतख होए, प्रतख होके बैठ गए। लिया धन्या प्रसादा छकीए बई। उस प्रेम नूं फल लग्या। महाराज गुरु अर्जन देव जी वचन करते ने, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा, वड्डे भागां वाला धन्ना जी, धन्ना वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिले। वड्डियां भागां रब प्रतख मिलिया। वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। धन्ना वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। रब प्रतख मिलिया। धन्ना वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। धन्ना वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। धन्ना वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिया। वड्डियां भागां वाला रब प्रतख मिलिਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਮੈਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਹਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਆ ਰੱਤਾ ਆ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे जियो, पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका। गऊ भैंस मंगो लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जान धन्ना लेवै मंगी। हुण भगत जी महाराज दे पास ठाकर जी बचन करते है, कहते धन्ना जी अज तो तुहाडे जिन्ने काम ने असीं करिया करांगे, तुसीं सानूं काम दसो असीं करिया करांगे काम। भगत धन्ना जी दे खूह ते फिर भगवान जी ने धन्ने दियां गऊआं भी चारियां, हल्ट भी चलाया, क्यारे भी मोड़े। काफ़ी दिनां दा समां साध संगत जी बीतिया। ਹੁਣ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਠਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਧੰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਆਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਆਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨਿਆ ਚੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ ਬਈ। ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੇਖੋ ਹਲਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਣੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝੂਠ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝੂਠ? ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਖਰੇਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਭਣਾ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਧਰਮੀ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੇ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟ ਕਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਖੋਜੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ
बहुत खतरनाक है ते इस समय नूं समझण दी लोड़ है, विचार करन दी लोड़ है। तो त्रिलोचन जी साध संगत जी मुकरे नहीं, कहंदे ना ये सच है, मैनूं दर्शन नहीं हो रहे ते हाथ जोड़ के बेनती करते ने, धन्या मेरी जोदड़ी है, जे तू सच कह रहा ठाकर जी हल्ट चला रहे तां फिर मेरे ते भी किरपा कर। वेखो किन्ने प्रेम दे नाल, किन्ने बैराग दे नाल पंडित त्रिलोचन जी धन्ने दे अगे बेनती करदे ने, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा, किते मैनू भी मैनू भी मिला दे धन्ने, तेरे खूते रब वसदा। ऐसे प्रेम दे नाल जदों त्रिलोचन जी ने बेनती करी, धन्ना जी ठाकर जी अगे बेनती करते, महाराज ये मैं की सुनना भी तुसी मेरे गुरु जी नूं नहीं दर्शन दिते, कहंदे ना, कहंदे महाराज ये किस तरह हो सकदा। त्रिलोचन जी महाराज नूं दर्शन नहीं होए, मैनू दर्शन हो गए, उन्हां दे करके तां मैनू तुसी मिले हो। कहंदे ना धन्या, उन्हें तां तेरे नाल ठगी कीती सी, उन्हें तां तैनूं एक सधारण पत्थर लपेट के फड़ा दिता सी गऊ लैण दे लालच दे विच। उन्हें लालच कीता सी, उन्हें ठगी कीती सी, ते जिहड़ा मेरे प्यारिਆਂ नाल ठगी करदा है, मेरे भगतां नाल ठगी करदा है, ओनू मेरा दर्शन किवें हो सकदा जी। उस वेले फिर भगत धन्ना जी बहुत प्यार दे विच आके बेनती करदे, महाराज मेरा तरला है, मेरी मिहनत है, चाहे वो सच्चा है चाहे झूठा है, फिर भी ओहदे करके मैनू तुसी मिले हो, मेरी मिहनत है महाराज, दर्शन दे, दर्शन दो। बस फिर भगत जी दे इस प्रेम दे बजे हुए, तू भगतां कह बस भगतां ताण, तेरा प्रेम दे बजे होया ने फिर भगवान जी ने त्रिलोचन जी आओ आखिरी धारणा पढ़ के तो फिर समाप्ति करिए। प्रेम दिया जी पाइया डोरियां, 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 प्रेम दिया जी, प्रेम दिया जी पाइया डोरियां, रब बस प्यारियां ने कीता
ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਬਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਬਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਬਾਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਇਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਜਾਈ ਦਾਇਆ ਹਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।